विद्यार्थी मित्रों, गया वखते तमे कोईपण अवरोध जे छे ते अवरोधमांथी वहेतो प्रवाह अने ते अवरोधना बंने छेड़ा वच्चेनो विद्युत स्थितिमाननो तफावत एटले वोल्टेज कई रीते मेळवाय ते विविध रीतो शीख्या हता अने तेना थोड़ा उदाहरणों पण तमे जोया हता। अगाऊ 14 नंबरना विडियोमां थोड़ी घणी माहिती मैं सेलनी आपी थी तमने। आजे फरी ते सेल अने सेलनुं श्रेणी जोडाण अने सेलना समांतर जोडाणनो अभ्यास करीए। विद्यार्थी मित्रों, सेल, ईएमएफ अने टर्मिनल वोल्टेज नो आज आपणे परिचय मेळवीशुं। धारो के आ कोई एक सर्किट छे। सर्किटनी अंदर एक सेल बेटरी जोड़ी छे अने अहींया एक रेजिस्टन्स छे। अहींयाथी मानो के प्रवाह आवी रीते पसार थाय छे। तो अवरोध तरीके मानी लो कि कोई बल्ब छे। आ आ आ कोई बल्ब छे। बेटरी ने साथे तेने परिपथमां जोड़ी दीधो छे। जो स्विच राखी होय तो ऑन करतानी साथे बल्ब जे छे प्रकाशित थाय छे। तो अत्यार सुधी जे शीख्या छीए एना परथी शरूआतमां एम लागे के बल्ब जे छे ई प्रवाह पसार थवाथी प्रकाशित थयो छे। तो प्रवाह एटले इलेक्ट्रॉननी गति। तो पहलो एम होय के बेटरी जे छे ई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नथी। बेटरी ई सोर्स ऑफ एनर्जी छे। बेटरी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नथी करती। बेटरी इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा आपे छे अने सतत फरतो राखे छे। धारो के अहींया इलेक्ट्रॉन जे छे आ बेटरी मानी लीए के धारो के 12 वोल्टनी छे। तो एनो अर्थ एवो छे के आ पॉइंट उपर प्लेट उपर 12 वोल्ट, अहींया धारी लीए 0 वोल्ट जे छे। तो अहींयाथी इलेक्ट्रॉन जे छे ते पसार थाय छे एनर्जी लईने। आ अवरोधमां इलेक्ट्रॉन एनर्जी ने करे शुं तो अवरोध ने आपे छे। तो अवरोध जे छे ई इलेक्ट्रॉन द्वारा आवती एनर्जी ने खाय अने एनुं जे स्वरूप जे छे ऊर्जानुं एमां ई कन्वर्ट करे, रूपांतर करे। धारो के बल्ब होय तो आ एनर्जीनुं प्रकाशमां रूपांतर करशे। आ पंखो होय तो ते गतिमां रूपांतर करशे। एवी रीते फ्रीज, हीटर, वोटर हीटर एवा वगैरे वगैरे केटला जे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपणी घरे बधा छे ते बधा डिवाइस जे छे ते विविध स्वरूपमां आ इलेक्ट्रॉननी ऊर्जानुं रूपांतर करे छे। आ वात आपणे लाइव लेक्चरमां पण जोईती। तो आ बेटरी इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा आपे छे। बेटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन छे। इलेक्ट्रॉन ई ऊर्जा अवरोध ने आपे छे अने दरेक अवरोध जे छे ते आ ऊर्जानुं पोताना स्वरूप मुजब रूपांतर करे छे। तो आ सामान्य प्रक्रिया आपणे जोई लीधी के बेटरीनुं काम आवी रीते एक बेटरी काम करे छे। हवे आ जे बेटरी छे एनुं बंधारण शुं छे तो केमिस्ट्रीमां तमे थोडुं घणुं शीख्या छो के भाई मानी लो कि आ एक द्रावण छे इलेक्ट्रोलाइट, अहीं एक कैथोड आने कही दो, आने एनोड कही दो, बे प्लेट लीधी छे। आना उपर बेटरीनी जे द्रावण छे एनी एक रासायणिक प्रक्रिया थाय छे। ए रासायणिक प्रक्रिया द्वारा कोई पण धारो के इलेक्ट्रॉन होय एना उपर एक एवुं बळ लगाड़े छे के जे बळ इलेक्ट्रॉन ने ऋण प्लेट तरफ, ऋण ध्रुव तरफ धक्को मारे छे, जे इलेक्ट्रिसिटी करता विरुद्ध छे। जे बळने नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स कहेवामां आवे छे। आवुं नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स अथवा तो रासायणिक केमिकल फोर्स, तो रासायणिक बळ जे छे रासायणिक प्रक्रियाना लीधे उत्पन्न थाय छे अने ते बळ इलेक्ट्रॉन ने ऋण ध्रुव तरफ लई जाय छे। खरेखर इलेक्ट्रॉननुं आकर्षण धन ध्रुव जे छे तेना तरफ छे। तेथी आ इलेक्ट्रॉन उपर बे प्रकारना बळ लागे, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। शरूआतमां नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रबळ होय એટલે બધા ઋણને એમાંથી પકડી પકડીને આ ધ્રુવ ઉપર ગોઠવી દે। એના પરિણામે ધનથી ઋણ એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઊભું થાય અને જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોન આના ઉપર આવતા જાય, ધન વીજભાર અહીંયા જમા થતો જાય, ઋણ વીજભાર અહીંયા જમા થતો જાય, તેમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મજબૂત થાય અને કોઈ એક સમયે Fe = Fn થઈ જાય ત્યારે જે ઇલેક્ટ્રોન દ્રાવણમાં જે જગ્યા ઉપર છે ત્યાં તે પડ્યા રહે, સ્થિર થઈ જાય, ત્યારે બેટરી સંપૂર્ણ ચાર્જ થઈ ગઈ કહેવાય। હવે આ બે પ્લેટ વચ્ચે
એક સ્થિતિમાનનો તફાવત ઊભો થયો છે. કંઈક સ્થિતિમાનનો તફાવત બંને પ્લેટ વચ્ચે છે, જેને આપણે ઈએમએફ કહીએ છીએ, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. પરંતુ આ ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ એક નામ છે. નામ સાંભળતા એમ લાગે કે આ કોઈ બળ હશે, પરંતુ તે કોઈ બળ નથી, તે સ્થિતિમાનનો તફાવત છે. વાસ્તવિક તે વોલ્ટેજ છે. પણ ક્યારના વોલ્ટેજ છે? તો પ્રવાહ શરૂ થાય તે પહેલા બે પ્લેટ વચ્ચેનું જે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે એને કહેવાય ઈએમએફ. કોઈ બેટરીને કોઈ પરિપથમાં જોડેલી ન હોય ત્યારે બે પ્લેટ વચ્ચેનો જે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે, સ્થિતિમાનનો તફાવત છે, એને કહેવાય ઈએમએફ. ધારો કે અહીંયા પ્લસ માની લઈએ 6 હોય, અહીંયા -4 હોય, તો ટોટલ ડિફરન્સ જે છે એ 10 વોલ્ટેજનો દેખાય. તો આ 10 વોલ્ટેજ જે છે તે કોઈ વાર પ્લેટ ઉપર પણ આવી રીતે આપેલા હોય છે વોલ્ટેજ, તો હંમેશા ઋણ પ્લેટના વોલ્ટેજ માઇનસ લેવાના આવે અને ઈએમએફ જે છે 10 વોલ્ટેજ છે એની પ્લસ થાય છે. પરંતુ બેટરીને તે પરિપથમાં જોડેલી ન હોય ત્યારનો તફાવત બે પ્લેટ વચ્ચેનો. હવે માની લઈએ કે આ બેટરી જે છે, આ બેટરીને આવી રીતે આમ એક પરિપથની અંદર, આ એક રેઝિસ્ટન્સ છે, આમ એક પરિપથની અંદર જોડી દઈએ અને પ્રવાહ શરૂ થઈ જાય અહીંયાથી આવી રીતે આમ પ્રવાહ શરૂ થશે. તો તરત જ પ્રવાહ શરૂ થતાની સાથે જ પોટેન્શિયલ ડિફરન્ટ જે છે એ ઘટી જાય. જે 10 વોલ્ટ હતો બેટરીનો ઈએમએફ, અત્યારે ધારો કે 10 વોલ્ટેજ હતું, તો આ બંને છેડા વચ્ચે આપણે વોલ્ટ મીટર રાખી દઈએ, અહીંયા વોલ્ટ મીટરથી મેઝરમેન્ટ કરીએ તો તે 10 વોલ્ટ નથી મળતું, કંઈક ઓછું મળે છે. તો આપણને એમ થાય કે બેટરી જે એ 10 વોલ્ટની હતી, તો અત્યારે પરિપથ શરૂ કર્યો તો બેટરી જે છે એના વોલ્ટેજ જે છે તે કંઈક ઘટી જાય છે. કારણ કે એ વોલ્ટેજ ક્યાં ગયા? તો પ્રવાહ શરૂ થતાં બેટરીની અંદર પોતાનો જ આંતરિક અવરોધ હોય છે. આ ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયાથી અહીંયા જવા માટે કેટલાક અવરોધોનો સામનો કરવો પડે છે. જે બેટરીની બે પ્લેટ વચ્ચેનો અંદરનો અવરોધ છે તેને આંતરિક અવરોધ કહે છે. ધારો કે એક પરિપથમાં આપણે 12 વોલ્ટની બેટરી લઈ આવ્યા, માર્કેટમાં એના ઉપર સ્ટીકર જોયું છે તો 12 વોલ્ટ બતાવે છે. એમાં 4 ઓહમનો અવરોધ જોડી દીધો આપણે અને ગણતરી કરી તો આપણને ખબર પડી કે ભાઈ આપણું સૂત્ર છે I = V/R, 12/4, તો 3 એમ્પિયરનો કરંટ આમાંથી વહેતો હશે. અહીંયા આ આપણી ગણતરી છે. હવે આપણે મેઝરમેન્ટ કર્યું, માપ્યું, અહીંયા એક એ મીટર લગાડી દીધું અને અહીંયા એક વોલ્ટ મીટર લગાડી દીધું. તો ખબર પડી કે ખરેખર એ મીટર 2 એમ્પિયર બતાવે છે, વોલ્ટ મીટર છે એ 8 એમ્પિયર બતાવે છે, 8 વોલ્ટ બતાવે છે. તો આનો અર્થ શું થયો કે 12 વોલ્ટની બેટરી હોવા છતાં પ્રેક્ટિકલી જોયું તો એ 8 વોલ્ટ જ બતાવતી હતી. ગણતરી મુજબ પરિપથની અંદર ઓહમના નિયમના સૂત્ર મુજબ 3 એમ્પિયર કરંટ પસાર થવો જોઈએ, પણ એ મીટરે 2 એમ્પિયર જ કરંટ બતાવ્યો. આનો અર્થ એમ થયો કે બેટરી ઉપર 12 વોલ્ટ લખ્યા છે પરંતુ તે 12 વોલ્ટ આપતી નથી. અહીંયા જે મેઝરમેન્ટ કરો છો એને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ કહેવાય. તો ટર્મિનલ વોલ્ટેજ જે છે અહીંયા 8 વોલ્ટેજ જ બતાવતા હતા, ખરેખર બેટરી 12 વોલ્ટની હતી. તો બેટરી બાકીના વોલ્ટેજ ગયા કેમ? ક્યાં ગયા? તેનું કારણ બેટરીની અંદર જ પોતાનો એક આંતરિક અવરોધ છે. બેટરી જેટલા વોલ્ટેજ લખેલા હોય એને ઈએમએફ કહેવાય. પરિપથમાં જોડ્યા પહેલા કોઈ પણ સેલ તમે લઈ લો, તેની પર 1.5 વોલ્ટ લખ્યા હોય એનો મતલબ એનું ઈએમએફ છે. પરંતુ પરિપથમાં જોડી અને તમે માપશો તો 1.5 નહીં મળે, કંઈક ઓછું મળશે. કારણ કે બેટરીનો આંતરિક અવરોધ જે છે તે જ કેટલાક વોલ્ટેજને ખાઈ જાય છે. તો બહાર જે પ્રવાહમાં મળે છે, આપણને સર્કિટમાં મળે છે, એને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ કહેવાય. અને પરિપથમાં જોડ્યા પહેલા બેટરી જે છે એના બે છેડા વચ્ચેનો તફાવત છે એને ઈએમએફ કહેવાય. તો ઈએમએફ એ બેટરીને પરિપથમાં જોડ્યા પહેલા બે પ્લેટ વચ્ચેનો તફાવત છે અને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ એ બેટરીને પરિપથમાં જોડી દીધા બાદનો બે છેડા વચ્ચેનો તફાવત છે. તો આપણને ગણતરી પરથી ખબર પડે છે કે ડિસ્ચાર્જ બેટરી થતી હોય તે વખતે હંમેશા
ઈએમએફ કરતાં ટર્મિનલ વોલ્ટેજ ઓછા હોય છે, ઈએમએફ વધારે હોય છે. એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. માની લઈએ કે અહીંયા કોઈ એક પાથ આપ્યો છે, પરિપથ છે. આવી રીતે એક બેટરી છે, ઈએમએફ એનું એપ્સાઇલોન કહી શકાય, અને આર એનો આંતરિક અવરોધ છે. ખરેખર આ અવરોધ બે પ્લેટની વચ્ચેનો છે, પરંતુ દર્શાવવામાં આવે છે ને બાજુમાં. નહીં તો આ અવરોધ જે છે એ બે પ્લેટની વચ્ચેનો છે, આંતરિક અવરોધ. અહીંયાથી પ્રવાહ આવી રીતે આમ પસાર થાય છે. હવે કિર્ચોફના નિયમ મુજબ આપણે જોઈએ તો વીએ આગળ વધીશું તો ધન છેડો બેટરીનો મળે તો ઋણ એપ્સાઇલોન, પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં આઈઆર પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીબી. વીએ માઇનસ વીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીબી આ બાજુ આવશે, આ બંને આ બાજુ આવશે તો પ્લસ છે માઇનસ, માઇનસ છે પ્લસ, તો એપ્સાઇલોન માઇનસ આઈઆર, કેટલીક વાર અને ઈ પણ ખાલી કહેવામાં આવે છે, ઈ માઇનસ આઈઆર કહી શકો. તો આ જે છે એ ટર્મિનલ વોલ્ટેજ છે. ટર્મિનલ વોલ્ટેજ ઈએમએફમાંથી આઈઆર આંતરિક અવરોધ જેટલા વોલ્ટેજ બાદ થઈ જાય છે. અને વધુ તમે આ સ્વરૂપમાં પણ જોઈ શકો છો કે ભાઈ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈએમએફ આઈઆર, વીના બદલે લખી નાખો આઈ, આ એક્સટર્નલ બાહ્ય અવરોધ છે, એપ્સાઇલોન માઇનસ આઈઆર, અને આ બાજુ આવવા દો તો આઈ કોમન લઈ લો, આઈ પ્લસ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સાઇલોન. માટે આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ અપોન એપ્સાઇલોન આર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હંમેશા બેટરી જ્યારે ડિસ્ચાર્જ થતી હોય ત્યારે આ રિલેશન તમને મળે છે. બેટરી ડિસ્ચાર્જિંગ પ્રક્રિયા ચાલુ હોય ત્યારે હંમેશા ઈએમએફ મોટા હોય છે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ કરતાં, પરંતુ બેટરીને ચાર્જિંગ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ પ્રક્રિયા ઉલટી થઈ જાય છે, માઇનસના બદલે પ્લસ. એટલે કે તમે 25 વોલ્ટ આપો, એમાંથી આંતરિક અવરોધ છે એ માની લો કે 5 વોલ્ટ ખાય છે, તો 20 વોલ્ટથી તે ચાર્જિંગ થાય છે, ઈએમએફ એનું હોય છે. તેથી ચાર્જિંગ પ્રક્રિયા વખતે આ પ્રક્રિયા ઉલટી થઈ જાય છે. ડિસ્ચાર્જ વખતે હંમેશા ઈએમએફ જે છે એ મોટું હોય છે વોલ્ટેજ ટર્મિનલ વોલ્ટેજ કરતાં. તેથી ઈએમએફ ટર્મિનલ વોલ્ટેજ કરતાં મોટું હોય છે, પણ હંમેશા નહીં, ડિસ્ચાર્જની પ્રક્રિયા માટે હંમેશા, પરંતુ ચાર્જિંગ પ્રક્રિયા વખતે આ પ્રક્રિયા જે છે તે ઉલટી થઈ જાય છે. તો બંને સૂત્રો યાદ રાખીશું. અને આગળ હવે આપણે આ જે સેલ છે તે સેલના શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ જોઈએ. તે પહેલા ફરી એકવાર મહત્વની વાત યાદ કરી લઈએ કે કોઈ પણ બેટરી ઉપર લખેલા વોલ્ટેજ જે છે તે તેનું ઈએમએફ છે. પરિપથમાં જોડીને વોલ્ટમીટર અને એ મીટર દ્વારા તમે એનું મેઝરમેન્ટ કરશો તો જેટલા લખેલા છે તેટલા વોલ્ટેજ તમને મળશે નહીં, દેખાશે નહીં. કંઈક ઓછા હશે, તે છે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ. એનું કારણ બેટરીની અંદર જ પોતાનો એક દીકરો અથવા પોતાનો એક અવરોધ છે, એને બેટરી પહેલા આપશે, ત્યારબાદ વધેલા વોલ્ટેજ છે પરિપથમાં પાસ થશે. તેથી હંમેશા ઈએમએફ જે છે એ મોટું હોય છે અને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ નાના હોય છે, પરંતુ ડિસ્ચાર્જ વખતે, ચાર્જિંગ પ્રક્રિયા વખતે આ પ્રક્રિયા જે છે તે ઉલટી થઈ જાય છે. માઇનસ એનાથી જે છે પ્લસ. આમાં તમે વધારે વોલ્ટેજ બહારથી આપો તો અવરોધ ખાતા ઈએમએફને મળે છે. તો હવે આપણે આ જે બેટરી છે તેના શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણનો અભ્યાસ કરીએ. હવે જોઈએ કોમ્બિનેશન ઓફ સેલ. એમાં સિરીઝ પહેલા, શ્રેણી. શ્રેણીમાં સેમ પોલારિટીને બેટરીનો પહેલા અભ્યાસ કરીશું કે એક બેટરીનો માઇનસ બીજી બેટરીના પ્લસ સાથે એમ ક્રમમાં જોડાયેલી હશે. એ બધી બેટરી આવી રીતે જે છે સેમ પોલારિટીમાં જોડાયેલી હશે, તેનો આપણે પ્રથમ અભ્યાસ કરીશું. ધારો કે અહીંયા એક બેટરીનું ઈએમએફ એપ્સાઇલોન 1 છે, અહીંયા એક બેટરી છે એનું એપ્સાઇલોન અથવા E1 કે E2 છે. આનો ઇન્ટરનલ અવરોધ, આંતરિક અવરોધ જે છે તે E1 E2 અને R1 R2 છે. તો એમ પૂછવામાં આવે કે ભાઈ આ જે આખો પરિપથ છે એનો ફાઇનલ નેટ ઈએમએફ અને ફાઇનલ અવરોધ શોધો. તો આપણે ઇઝીલી લખી નાખીશું કે આ સર્કિટ છે આ પ્રમાણે દોરી શકાય કે એપ્સાઇલોન ઇક્વિવેલન્ટ અને આર ઇક્વિવેલન્ટ. સૂત્ર શું આવશે એનું? તો એપ્સાઇલોન પ્લસ એપ્સાઇલોન 1 પ્લસ એપ્સાઇલોન 2 આર ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 પ્લસ R2. પણ આવ્યું કેવી રીતે? પહેલા તો યાદ રાખીશું
કે શ્રેણી જોડાણ હોય તો બધા ઈએમએફ જે છે એનો સરવાળો થાય અને બધા અવરોધનો સરવાળો થાય તો ફાઇનલ ઈએમએફ અને ફાઇનલ અવરોધ મળે છે. હવે આપણે સાબિત કરીએ. આ જે પરિપથ છે એના માટે સાબિત કરીએ તો આ પરિપથ છે એમાંથી માનો કે અહીંથી શરૂ કરીએ તો VA, અહીંયાથી ધન છેડો બેટરીનો મળે તો માઇનસ, પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં તો IR1 પ્લસ, ફરી ધન છેડો મળશે તો માઇનસ, પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં તો પ્લસ અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ VB. અને આ બાજુ આવવા દેશો, આ બધાને પહેલી બાજુ, એટલે સાઇન બદલાઈ જશે બધાની. VA માઇનસ VB બરાબર અહીંયા આવશે, આ બંને પ્લસ થઈ ગયા હશે તો પ્લસ, આ બંને માઇનસ હશે તો માઇનસ R સામાન્ય લઈ લઈએ તો R1 પ્લસ R2. VA માઇનસ VB ને ટર્મિનલ વોલ્ટેજ કહેવાય તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન પ્લસ 1 પ્લસ એપ્સિલોન 2 માઇનસ I R1 પ્લસ R2. અને સ્ટાન્ડર્ડ સમીકરણ આપણું જે છે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન માઇનસ IR સાથે સરખાવતા આપણને મળે છે કે એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન 1 પ્લસ એપ્સિલોન 2 અને I માટે R ઇક્વિવેલન્ટ માટે મળે છે R1 પ્લસ R2. તો આ આપણે હમણાં જોયું હતું એને આપણે સાબિત કરી દીધું. પણ આ કોના માટે છે કે પોલારિટી સમાન હોય તો. જો બેટરી કોઈ બેટરીના ધ્રુવો ઉલટાઈ જાય તો અવરોધને કંઈ ફરક નહીં પડે. જેના ધ્રુવ ઉલટાઈ જાય એની સાઇન માઇનસ. ધારો કે આને તમે પ્લસ લઈ લીધો છો તો આ સાઈડને પ્લસ લો છો તો આ કેવી જશે માઇનસ. એટલે ધ્રુવો ઉલટાઈ જાય તો શું થાય તો તે બાબત જોઈએ. જો ધ્રુવો ઉલટાઈ જાય તો માની લઈએ કે એક પાથ છે એપ્સિલોન 1, અહીંયા મેં એના ધ્રુવો બદલાવી દીધા, પોલેરિટી ચેન્જ કરી નાખી તો ફાઇનલ હું તો લખી એમ જ નાખીશ કે ભાઈ ઇક્વિવેલન્ટ અને R ઇક્વિવેલન્ટ. પરંતુ જો એપ્સિલોન 1 મોટો હશે વેલ્યુમાં તો એ ફાઇનલ જે આન્સર આવશે એ આ પ્રમાણે બનશે. અને જો એપ્સિલોન 2 મોટો હશે તો ફાઇનલ આન્સર જે છે તે આ પ્રમાણેનો આવશે. R ને કોઈ ફરક પડશે નહીં. આપણે જોઈએ સાબિતી એની પણ. જો અહીંયા મેં બેટરીના ધ્રુવ ઉલટાવી દીધા છે, બાકી કોઈ ફેરફાર નથી કર્યો. ઇક્વિવેલન્ટ કર્યું એટલે જેના, ધારો કે આને મેં ધન લીધું છે તો આને મેં લઈ લીધું ઋણ માઇનસ. હવે આરમાં તો કોઈ ફરક નહીં પડે, આરનો તો હંમેશા સરવાળો થશે. તો જો VA પછી પ્લસ છેડો છે તો માઇનસ, પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં IR1, માઇનસ છેડો છે તો પ્લસ. બસ આ સાઇન જે ઉલટાય એ જ એનો જવાબ છે. ફરી પાછો IRVB, પહેલી બાજુ જવા દઈએ, બધાની સાઇન ઉલટાઈ જશે, અહીંયા માઇનસ થઈ જશે, પ્લસ હશે માઇનસ, માઇનસ છે પ્લસ થઈ જશે. ફરીથી પહેલાની જેમ જ એમની સાથે સરખાવતા આપણને મળશે ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન 1 માઇનસ એપ્સિલોન 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 પ્લસ R2. અવરોધોનો હંમેશા સરવાળો થવાનો. પરંતુ આની ફાઇનલ સર્કિટ જો દોરવાની થાય તો કઈ રીતે દોરશો? તો જો તમે આવી રીતે આમ દોરશો ઇક્વિવેલન્ટ માટે આમ, તો આ ત્યારે થાય કે એ ઇક્વિવેલન્ટ વખતે આ જે છે એમાં એપ્સિલોન 1 જે છે તે મોટું હોય, એપ્સિલોન 2 એની મોટી બેટરી જે છે એની સાઇન આવશે. અને જો આવી રીતે દોરશો, R ઇક્વિવેલન્ટને કોઈ ફરક પડશે નહીં, તો એમ આવશે કે EQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેસ, જે બેટરી બે પૈકી મોટી હશે સરવાળા બાદબાકી કરતા તેની જે સાઇન જે છે તે લેશે. આપણે કેટલાક ઉદાહરણો દ્વારા બાબત સમજીએ. એક ઉદાહરણ છે, જુઓ. અહીંયા એક પરિપથ આપ્યો છે. પરિપથમાં કેટલીક બેટરી આપી છે. અહીંયા 6 વોલ્ટ, 4 વોલ્ટ અને 3 વોલ્ટ. 3 વોલ્ટ જે છે એના પોલારિટી જે છે એ ચેન્જ છે. 1, 2 અને 1 આંતરિક અવરોધ છે.
તો ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર શું થશે કે સમાન ધ્રુવોનો સરવાળો અને અસમાન માઇનસ અસમાન ધ્રુવોનો સરવાળો બરાબર ફાઇનલ પરિણામી નેટ ઇક્વિવેલન્ટ આપણને મળશે. એપ્સાઇલોન ઇક્યુ મળી જશે. તો જો સમાન ધ્રુવ આ બે બેટરીના છે તો શું આવશે 6 + 4. આના અસમાન છે તો એ માઇનસ થઈ જશે તો પરિણામ આવશે 7 વોલ્ટ. અવરોધોનો તો સરવાળો જ આવવાનો છે તો 1, 2 અને 1 તો કુલ અવરોધ થઈ જશે 4. હવે ફાઇનલ દોરાય કઈ રીતે એને તો મોટરની સાઇન છે 10 તો 10 કઈ બાજુ છે આ બાજુ તો 7 દોરાય આવી રીતે અને અવરોધ તો 4 આ પ્રમાણે દોરી શકાય એમને. તો આ છે ફાઇનલ અને એની સાઇન મોટો જે અવરોધ છે તેની સાઇન છે અને ઇન્ટરનલ અવરોધ જે છે એનો તો સરવાળો થવાનો છે તો આને કહેવાય પરિણામી ઈએમએફ અને પરિણામી જે છે તે અવરોધ જે છે. ત્યારબાદ આપણે બીજું એક અતિ મહત્વનું મોસ્ટ આઈએમપી ઉદાહરણ જોઈએ. માની લો કે દરેકનો આંતરિક અવરોધ R અને ઈએમએફ E છે તેવા n કોષોને સમાંતરમાં સમાન પોલારિટીમાં જોડેલા છે. તો દરેકનો આંતરિક અવરોધ છે R, ઈએમએફ છે E, એવા n કોષોને આવી રીતે આમ જોડેલા છે, સમાન આવી રીતે શ્રેણીમાં જોડેલા છે, શ્રેણીમાં જોડેલા છે. દરેકની પોલારિટી ઋણથી ધન સમાન છે અને બાહ્ય અવરોધ જે છે તે R છે. હવે n કોષો આમ ફરીને એક બાહ્ય અવરોધ આવી રીતે R છે. હવે એમાંથી m કોષોના ધ્રુવો ઉલટાવવામાં આવે તો કુલ બાહ્ય અવરોધ જે છે તે શોધો. તો સામાન્ય રીતે આવી રીતે શ્રેણી જોડાણ છે તો n કોષો હશે તો આપણને શરૂઆતમાં એમ લાગશે કે ભાઈ n કોષો છે તો એનું સમાંતર ઈએમએફ છે એ એની મળશે, આવી રીતે મળશે એની એટલે n એપ્સાઇલોન નોટ એપ્સાઇલોન 0 અને એમાંથી m ની પોલારિટી ઉલટાવવામાં આવે છે તો આપણે એને બાદ કરી દઈએ, ઋણ જે છે એવા m લઈ લઈએ એપ્સાઇલોન અને છેદમાં જે છે એ તો n કોષો છે એટલે nr એનો રેઝિસ્ટન્સ થશે પરિણામી અવરોધ અને r જે છે એ ઇન્ટરનલ કેમ કે આપણું સૂત્ર છે. તો આ વિકલ્પ જે છે એ C લાગે છે અને C વિકલ્પ જ આવે, પરંતુ આ ભૂલ ન થાય એના માટે જ આ આઈએમપી દાખલો છે. ફરીથી સમજી લેશું. શ્રેણીમાં આવા n કોષો જોડેલા છે n ટાઈમ અને એનો અંદર પરિપથ બીજો જે છે R જોડેલો છે બાહ્ય અવરોધ. હવે એમાંથી m જેટલા કોષોની પોલારિટી n માંથી m જેટલા કોષોની પોલારિટી ઉલટાવવામાં આવે છે. તો આપણે શું કર્યું કે ભાઈ n કોષો હતા તો એનું સમતુલ્ય ઈએમએફ એની એમની પોલારિટી આ તરફ લઈ લીધી, ધન હતા એને ઋણ કરી નાખ્યા તો એ માઇનસ થઈ જાય એવા m કોષો છે. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલ આપણી ત્યાં થાય છે. આ જવાબ જે છે તે ખોટો છે. ભૂલ ત્યાં થાય છે. માની લો કે n ની જગ્યાએ હું લઈ લઉં 10 કોષ, 10 સેલ છે આવી રીતે આમ, એમાંથી 2 કોષોની પોલારિટી ઉલટાવવામાં આવે છે, 2 જે છે એ માઇનસ કરવામાં આવે છે. તો પરિણામી ઈએમએફ આપણે હમણાં કર્યું એ આવું કર્યું કહેવાય કે 10 વોલ્ટેજ છે ઈ પોલારિટીના 10 કોષ હોય તો 10E - 2E આમ આપણે કર્યું. ઓલરેડી આ ખોટું છે. 10 માંથી 2 ની પોલારિટી ઉલટાઈ જાય છે તો વધ્યા છે પહેલા તો 8E, એમાંથી 2 ઉલટા છે તો આવશે 6E. આ વાત છે. 10 કોષો છે એમાંથી 2 ની પોલારિટી ઉલટાઈ જાય તો 10E - 2E નો થાય. 10 માંથી 2 ની તો ઉલટાઈ ગઈ તો પછી સિરીઝમાં વધ્યા કેટલા 8, પછી 2 છે કેવા ઉલટા તો E- તો ટોટલ મળશે તમને 6.
ઈએમએફ જેટલા વોલ્ટેજ આપ્યા હોય તો વોલ્ટેજ છે, નહીં તો આપણે ઈએમએફ કહીશું. તો અહીંયા આપણે આવું કંઈક કર્યું હતું, આવું કે એન કોષો આપ્યા હતા, તો એન કોષો જે છે એન કોષોનો આપણે સમતુલ્ય અવરોધ લઈ લીધો, એમાંથી એમ ની પોલારિટી ઉલટાઈ ગઈ. ખરેખર શું થવું જોઈએ, એમ હવે વધ્યા, એન કોષો છે એમાંથી એમ ની પોલારિટી ઉલટાઈ જાય તો એન વધ્યા જ નથી. પહેલા તો ઉદાહરણ મેં લીધું કે એન ના બદલે 10 કોષો હોય, એમાંથી 2 ની ઉલટાવી દેવામાં આવે છે, તો હવે એક પોલારિટીમાં, સમાન પોલારિટીમાં 10 છે જ નહીં. કેટલા હોવા જોઈએ? 8 છે. આપણે શું લઈ લીધું? 10 હતા એ આવી રીતે થઈ ગયા, તો મતલબ એમ થઈ ગયો 12 કોષ છે. તો અહીંયા એન કોષો હતા, એમાંથી એમ પહેલા બાદ કરી દેવા જોઈએ. ખરેખર એટલા પહેલા વધવા જોઈએ અને ત્યારબાદ એ જે છે તે જવાબ આવવો જોઈએ. તો શું આન્સર આવશે? તો ખરેખર એમ થવું જોઈએ કે એન માઇનસ એમ આટલા કોષો જે છે તે સેમ પોલારિટીમાં છે, માઇનસ એમઈ આટલા ઓપોઝિટ પોલારિટીમાં છે, અપોન રેઝિસ્ટન્સ તો ફિક્સ જ છે, આ જ આવશે. તો અહીંયા શું આવશે? જો તમે આને એ વડે ગુણાકાર કરો, આને એ વડે ગુણાકાર કરો તો 2me થઈ જશે, તો આન્સર આવશે ડી. તો આ મહત્વની વાત છે કે એન માઇનસ એમ પહેલા કરવા પડે. ઉદાહરણ તમે વારંવાર યાદ રાખો કે 10 કોષો આપ્યા છે, એમાંથી 2 ની પોલારિટી ઉલટાવવામાં આવે છે, તો આવું ન થાય 10 - 2, ખરેખર આ થાય. તો એન કોષોમાંથી એમ ની પોલારિટી ઉલટાવવામાં આવી, તો એન માઇનસ એમ પહેલા સેમ પોલારિટીમાં વધ્યા અને આટલા પોલારિટી ઉલટાઈ ગઈ, એને બાદ કર્યા આપણે અને અવરોધ આ આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઈએમએફ, ટર્મિનલ વોલ્ટેજ, સેલ અને દરેક બેટરી જે છે એનું સિરીઝ જે કોમ્બિનેશન છે, એટલે કે શ્રેણી જોડાણ છે, એના સૂત્ર આપણે જોયા. શ્રેણી જોડાણમાં દરેક બેટરીના ઈએમએફનો સરવાળો થાય, પરંતુ સમાન પોલારિટી વાળા બેટરી જે છે એના સરવાળો થાય, માઇનસ જો અસમાન હોય તો તે બાદ થાય. એ બધાનો સરવાળો બરાબર તમને ફાઇનલ પરિણામી ઈએમએફ મળે છે. અને અવરોધનો હંમેશા સરવાળો થાય છે, તેને પોલારિટી સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. આ બાબત આપણે શીખ્યા. હવે આપણે પેરેલલ કોમ્બિનેશન, સમાંતર જોડાણ જે છે તે હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું.